प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशीर्षमस् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ISKCON founder Acharya, savior of the whole world, Shri Prabhupada ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Lakshmi Narasimha Swami ki jai. Sitaram Lakshmana Hanuman ji ki jai. Srinivas Govinda ki jai. Tulsi Maharani ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudhiraye Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2 and Text 12. Tat Shraddadanaha Munayaha Tashraddadana Munayo Jnana Vairagya Yuktaya Jnana Vairagya Yuktaya Pashyanti Atmane Cha Atmanam Pashyanti Atmani Chatmanam Bhaktya Shruta Grihitaya Bhaktya Shruta Grihitaya Tashraddadana Munayo Jnana Vairagya Yuktaya Pashyanti Atmani Chatmanam Bhaktya Shruta Grihitaya Tashraddadana Munayo Jnana Vairagya Yuktaya Pashyanti Atmani Chatmanam Bhaktya Shruti Grihitaya Tashraddadana Munayo Jnana Vairagya Yuktaya Pashyanti Atmani Chatmanam Bhaktya Shruta Grihitaya Dadana Munayo Jnana Vairagya Yuktaya Pashyanti Atmani Chatmanam Bhaktya Shruta Grihitaya Tashraddadana Munayo Jnana Vairagya Yuktaya Pashyanti Atmani Chatmanam Bhaktya Shruta Grihitaya Munayo Jnana Vairagya Yuktaya Pashyanti Atmani Chatmanam Bhaktya Shruta Grihitaya. Tat, that Shraddadhanaha, seriously inquisitive, Munayaha, sages, Jnana, knowledge, Vairagya, detachment,
yuktaya, well equipped with, pashyanti, see, atmani, within himself, cha, and atmanam, the Paramatma, bhaktya, in devotional service, shruta, the Vedas, grihitaya, well received. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: the seriously inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes that absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti. Please repeat: the seriously inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes that absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti. Purport by Srila Prabhupada. The absolute truth is realized in full by the process of devotional service to the Lord Vasudeva, or the personality of Godhead, who is the full-pledged absolute truth. Brahman is his transcendental bodily effulgence, and Paramatma is his partial representation. As such, Brahman or Paramatma realization of the absolute truth is but a partial realization. There are 4 different types of human beings: the karmis, the jnanis, the yogis, and the devotees. The karmis are materialistic, whereas the other 3 are transcendental. The first class transcendentalists are the devotees who have realized the Supreme Person. The second class transcendentalists are those who have partially realized the plenary portion of the Absolute Person. And the third class transcendentalists are those who have barely realized the spiritual focus of the Absolute Person. As stated in the Bhagavad Gita and other Vedic literatures, the Supreme Person is realized by devotional service, which is backed by full knowledge and detachment from material association. We have already discussed the point that devotional service is followed by knowledge and detachment from material association. As Brahman and Paramatma realization are imperfect realizations of the Absolute Truth, so the means of realizing Brahman and Paramatma, that is, the paths of Jnana and Yoga, are also imperfect means of realizing the Absolute Truth. Devotional service, which is based on the foreground of full knowledge, combined with the detachment from material association, and which is fixed by the oral reception of the Vedanta Shruti, is the only perfect method by which the seriously inquisitive student can realize the Absolute Truth. Devotional service is not, therefore, meant for the less intelligent class of transcendentalists. There are 3 classes of devotees, namely first, second, and third class. The third class devotees are the neophytes who have no knowledge and are not detached from material association, but who are simply attracted by the preliminary process of worshipping the deity in the temple, are called material devotees. Material devotees are more attached to material benefit than transcendental profit. Therefore, one has to make definite progress from the position of material devotional service to the second class devotional position. In the second class position, the devotee can see 4 principles in the devotional line, namely the personality of Godhead, his devotees, the ignorant, and the envious. One has to raise himself at least to the stage of second class devotee and thus become eligible to know the Absolute Truth. A third class devotee therefore has to receive the instructions of devotional service from the authoritative sources of Bhagavata. The number 1 Bhagavata is the established personality of devotee, and the other Bhagavatam is the message of Godhead. The third class devotee therefore has to go to the personality of devotee in order to learn the instructions of devotional service.
Such a personality of devotee is not a professional man who earns his livelihood by the business of Bhagavatam. Such a devotee must be a representative of Shukadeva Goswami, like Sutta Goswami, and must preach the cult of devotional service for the all-around benefit of all people. A neophyte devotee has very little taste for hearing from the authorities. Such a neophyte devotee makes a show of hearing from the professional man to satisfy his senses. This sort of hearing and chanting has spoiled the whole thing, so one should be very careful about the faulty process. The holy messages of Godhead, as inculcated in the Bhagavad Gita or in the Srimad Bhagavatam, are undoubtedly transcendental subjects. But even though they are so, such transcendental matters are not to be received from the professional man, who spoils them as the serpent spoils milk, simply by the touch of his tongue. A sincere devotee must therefore be prepared to hear the Vedic literature like the Upanishads, Vedanta, and other literatures left by the previous authorities or Goswamis for the benefit of his progress. Without hearing such literatures, one cannot make actual progress. And without hearing and following the instructions, the show of devotional service becomes worthless and therefore a sort of disturbance in the path of devotional service. Unless therefore devotional service is established on the principles of Shruti, Smriti, Purana or Pancharatra authorities, the make show of devotional service should at once be rejected. An unauthorized devotee should never be recognized as a pure devotee. By assimilation of such messages from the Vedic literatures, one can see the all-pervading, localized aspect of the personality of Godhead within his own self constantly. This is called Samadhi. Dasanstha Bhaktivedanta Parpoto Madhyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuran Militam Ena Tasmai Shri Gurave Namaha Namavom Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today is a interesting question. If Krishna, God, is present everywhere, then why do you need temples? భగవంతుడు సర్వ వ్యాపకుడు, అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు, మరి అయితే దేవస్థానం ఎందుకు? అన్ని చోట్ల ఉన్నాడుగా. సో ఇన్ దీస్ చాప్టర్స్ we are seeing what is absolute truth. పరమ సత్యం గురించి మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం. Absolute truth means that which exists always. And relative truth means that is circumstantially truth, but otherwise it is not permanent. పరమ సత్యము అంటే అన్ని వేళలా ఉంటుంది, తాత్కాలికంగా ఉండే సత్యము కొంతకాలం మాత్రమే ఉంటుంది. సో దట్ ఇటర్నల్ ట్రూత్, దట్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, ఈజ్ ఏ పర్సన్ ఆర్ ఈజ్ ఏ ఫోర్స్? What is this truth? Ultimate truth is a personality, or is it some kind of a force or power? మరి పరమ సత్యం అనేది ఏమిటి? ఏదైనా పర్సనాలిటీ ఉందా, లేకపోతే జస్ట్ అదొక సమ్ ఫోర్స్, సమ్ పవర్ ఈస్ దేర్? చాలామంది మనం అందరూ నమ్ముతారు ఏంటి, ఏదో పవర్ ఉంది, అవునా కదా? Everybody knows that there is some power. So in the last shloka we have seen absolute truth has both the aspects. There is an impersonal aspect, that is power is there,
బట్ ఆల్సో దెర్ ఈజ్ ఏ పర్సనాలిటీ. పరమసత్యానికి అది రూపం ఉంది, అంతేకాదు పవర్ కూడా ఉందన్నమాట. రెండు కరెక్ట్గా రెండు ఉన్నాయి, కానీ ఒకళ్ళు ఒకదాని గురించే మాట్లాడతారు, ఇంకొకళ్ళు ఇంకొక దాని గురించి సమ్ పీపుల్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ఇంపర్సనల్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ సమ్ ఫోకస్ ఆన్ ద పర్సనల్ ఆస్పెక్ట్. బట్ యాక్చువల్లీ ద రియల్ ట్రూత్ ఈస్ దాట్ ఇట్ హ్యాస్ 3 features. One feature is the all-pervading feature, and that is the Jyoti, the Brahma Jyoti, or the power of God is everywhere. ఈ పరమసత్యానికి 3 ఉన్నాయి, 3 రకాల ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటి ఏమిటంటే దాన్ని ఇంపర్సనల్ ఆస్పెక్ట్ అంటారు. అంటే తన ఎనర్జీ రూపంలో అన్ని చోట్ల భగవంతుడు ఉన్నాడనమాట. అండ్ ద సెకండ్ ఫీచర్ ఈజ్ కాల్డ్ పరమాత్మ. ఆల్దో హీ ఈస్ ప్రజెంట్ ఎవ్రీవేర్, స్టిల్ హీ కెన్ బీ లోకలైజ్డ్. దట్ మీన్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ కృష్ణ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద హార్ట్ యాజ్ పరమాత్మ. రెండవ రూపం ఏమిటంటే ఆ పరమసత్యానికి ప్రతి హృదయంలోనూ ఉండే పరమాత్మ స్వరూపుడు. మూడవది ఏమిటంటే ద అల్టిమేట్, అండ్ దట్ ఈస్ ద అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ హ్యాస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ పర్సనాలిటీ. హీ హ్యాస్ ఎ మోస్ట్ ఫ్యాసినేటింగ్ బాడీలీ ఫీచర్స్, అప్యులెన్సెస్, అట్రాక్టివ్ పర్సనాలిటీ. మూడవ ఫీచర్ ఏంటంటే ఈ భగవాన్ ఫీచర్. ఆ శ్రీకృష్ణుడు అద్భుతమైన రూపంతో యం శ్యామ సుందరమచింత గుణస్వరూపం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ఆ భగవంతుడు సర్వ ఆకర్షణీయంగా కనిపించే ఆ శ్యామసుందర రూపంలో ఉంటాడనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ గాడ్. భగవంతుడు అంటే ఈ 3 ఉన్నాయి. ద ఆల్ పర్వేడింగ్ ఎనర్జీ, then Paramatma in the heart, and then the most beautiful attractive personality, that is Lord Shri Krishna. సో ఈ 3 ఫీచర్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, ముఖ్యంగా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఆ రూపాన్ని మనం దర్శించుకోవాలి అంటే దానికి మార్గం ఏమిటనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హౌ వీ కెన్ రియలైజ్ that the Supreme Lord, how we can realize the absolute truth, that is explained here. Yashraddha tashraddhana munaya. One has to be very inquisitive. శ్రద్ధధాన అంటే నమ్మకం ఉండాలి, దేవుడున్నాడు, తనకు రూపం ఉంది, నేను పిలిస్తే పలుకుతాడు అన్న నమ్మకంతో ఎవరైతే ఇంక్విజిటివ్, తెలుసుకోవాలి అని ఆతృత, దేవుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అని ఆతృత ఉంటుందో, ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ వెరీ ఇంక్విజిటివ్ అబౌట్ కృష్ణ, దెన్ తశ్రద్ధధాన మునయ, సచ్ ఎ ఇంక్విజిటివ్ పర్సన్ ఈజ్ కాల్డ్ సేజ్. వన్ బికమ్స్ ఎ సేజ్ automatically as soon as he develops that inquisitiveness to understand the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు? ఇఫ్ లార్డ్ ఈజ్ దేర్, దెన్ హౌ కెన్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ హిస్ ప్రెజెన్స్? హౌ కెన్ ఐ రిలేట్ విత్ హిమ్? హౌ కెన్ ఐ సీ హిమ్? దీస్ ఆర్ ద inquisitive questions of this great sages, munayah. నిజమైన భక్తులు అంటే వారు ఆతృతగా ఉంటారన్నమాట. భగవంతుడి యొక్క దర్శనము, భగవంతుడిని తెలుసుకోవడము, ఎట్లా నేను ఆ సాంగత్యాన్ని పొందొచ్చు అన్న కోరికతో వారందరూ కూడా దే విల్ బి వెరీ ఇంక్విజిటివ్. I remember we have this Akshaya Patra program. Once
there was a scheme. Akshaya Patra was supported by a company. So that company announced, if somebody donates so much amount to Akshaya Patra, then from Bangalore to Delhi they can travel along with some so and so hero. They can sit next to the hero and travel to Delhi. This is one scheme. ఒకసారి అక్షయపాత్రలో, అంటే అక్షయపాత్ర డైరెక్ట్గా పెట్టలేదు, ఏదో ఒక కంపెనీ పెట్టింది అన్నమాట ఈ స్కీమ్ని. ఏమని, ఎవరైతే అక్షయపాత్రకు మంచి డొనేషన్ ఇస్తే వారు బెంగళూరు నుండి ఢిల్లీకి ఫ్లైట్లో వెళ్ళచ్చు. వెళ్తున్నప్పుడు పక్కన ఎవరుంటారో తెలుసా? ఒక లీడింగ్ హీరో కూర్చుని ఉంటాడు. దెన్ యాజ్ సూన్ యాజ్ వీ హియర్ that I am going to travel with a hero, immediately you will become inquisitive. What is this hero? What is his nature? He talks or he simply sits? Then what should I do? Simply sitting next to him? How do I relate? This is a common inquisitiveness. మనం అది వినగానే మనకి మనసులో వచ్చే ప్రశ్నలు ఏంటంటే, మరి ఎట్లా రిలేట్ చేయాలి? పక్కనే కూర్చుంటా, ఫ్లైట్ ఏమో 3 గంటలు పడుతుంది వెళ్ళేటప్పటికి, 3 గంటలు నేను ఏం చేయాలి హీరో పక్కన కూర్చుని? ఆయన ఏం మాట్లాడతాడు? ఇంట్రెస్ట్ ఏమిటి? నేనేమని అడిగితే ఏమన్నా తేడా వచ్చేస్తుందా? See, these are the various questions it comes to our mind. Similarly, when we know that the absolute truth Krishna is there and is there with you, then the inquisitive person will be, what does he want? How does he behave? What kind of a personality is he? One should be very inquisitive. మనం కూడా ఆ దేవాది దేవుడు కృష్ణుడే మనతో పాటు ఉన్నాడు అంటే, ఆ హీరోతో ట్రావెల్ చేస్తాం, సరే వాడు ఎంతకాలం ఉంటాడో తెలియదు, మనం ఎంతకాలం ఉంటామో తెలియదు. కానీ మనతో పాటు ఎల్లప్పుడూ ఉండేవాడు పరమాత్ముడే. మరి ఆయన గురించి నాకేం తెలుసు? వీఆర్ లివింగ్ విత్ పరమాత్మ ఆల్వేస్, either in the flight or in the ship or in the water, wherever you are. But that person is there always. Now we should become inquisitive. What is this personality? Why is he with me? What does he want? And then how can I relate with him? It's a fascinating journey. The Lord who is there in the heart, the descriptions are there in the 2nd canto, how he looks, and then his whole bodily descriptions are given. He is present as Narayana in the Vishnu form, his most blissful form. ఆ హృదయంలో ఉండే దేవుడు ఎంత అందంగా ఉంటాడు, ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటాడు అనేసి ఈ 2nd క్యాంటోలో డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వబడింది అన్నమాట. విష్ణు రూపంలో శంకర చక్ర గదాయుధాలతో, చక్కటి కర్లీ హెయిర్తో, బ్యూటిఫుల్ స్మైల్తో, ఆ దేవుడు నవ్వుతుంటేనంట ఆ లోన కొన్ని పళ్ళు కూడా కనిపిస్తాయి. అవి ఎంత మెరుస్తూ ఉంటాయంటే అదేదో ఏమంటారు, ఒక జెమ్స్ లాగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట అవి. సో దెర్ ఆర్ డిస్క్రిప్షన్స్ అబౌట్ how the Supreme Lord is present and how he looks. On what basis we know that God is like this? It is said here, bhaktya shruta grihitaya. Shruta means our bhakti should be on the basis of Shruti, on the basis of Veda. వేదాలు, దాన్ని శృతి అంటారు. స్మృతి అంటే ఈ భగవద్గీత, భాగవత పురాణాలు. అందుకనే చివరిలో ప్రభుపాదుల వారు ఏం రాస్తున్నారు అంటే 4 రకాల కేటగిరీస్ చెప్పారు. ఏమని? శృతి, స్మృతి, పురాణ, పాంచరాత్ర. ఈ 4 రకాల కేటగిరీస్లో ఆ డిస్క్రిప్షన్స్ అనేవి బోనఫైడ్,
అంటే కరెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్స్ మాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రియల్లీ అండర్స్టాండ్ గాడ్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు రిఫర్ టు శృతి స్మృతి పురాణాది పాంచరాత్రికి విధిం వినా. దెర్ ఆర్ విధీస్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ దే. సో మనం భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, దేవుణ్ణి చూడాలి అంటే నాట్ ఈజీ. క్వాలిఫికేషన్ కావాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ గాడ్, దెన్ యూ నీడ్ క్వాలిఫికేషన్. భగవద్ దర్శనం అనేది చీప్ కాదు. సో సేమ్ అక్షయపాత్ర ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సిట్ టు నెక్స్ట్ టు ద హీరో, క్వాలిఫికేషన్. యూ షుడ్ డొనేట్ 1 crore టు అక్షయపాత్ర. దట్ ఈస్ ద క్వాలిఫికేషన్. ఊరికనే మనం వెళ్ళాలంటే దెర్ విల్ బి thousands. And among the thousands, now I know who cares whether he will see me or there is no guarantee. సో భగవంతుణ్ణి మనం అదే రకంగా దర్శనం చేసుకోవాలంటే క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి. దానికి ఏంటి క్వాలిఫికేషను? ఇక్కడ చెప్పిన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే భక్తి. ద క్వాలిఫికేషన్ టు రిలేట్ విత్ గాడ్ ఈజ్ భక్తి. భగవంతుడి యొక్క సంబంధాన్ని మళ్ళీ మనం పునరుద్ధరించుకోవాలి అంటే ఆ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే భక్తి. నౌ భక్తి ఈజ్ నాట్ సెంటిమెంట్. ప్రభుపాద, వెన్ హీ డిఫైన్డ్ భక్తి, హీ has not said devotion. He said bhakti means devotional service. Outside people, they think bhakti means devotion. No. Devotion means emotion అనుకుంటారు. డివోషన్ అంటే ఎమోషనల్, ఏదో లోన ఫీలింగ్స్, కళ్ళమ్మటి నీళ్ళు పెట్టుకోవడం, ఒక బకెట్ ఆ కంటి ఏమంటారు అవన్నీ, అది కాదు డివోషన్ అంటే. డివోషన్ ఈజ్ యాక్షన్. డివోషన్ మీన్స్ ప్యాక్డ్ విత్ యాక్షన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డివోషన్. ప్రభుపాదుల వారు డివోషన్ ఎట్లా డిఫైన్ చేశారంటే యాక్షన్. దేవుడి కోసం నువ్వేం చేస్తున్నావు? నువ్వు నిజంగా దేవుడిని ప్రేమిస్తున్నావు అంటున్నావే, మరి దేవుడి కోసం నువ్వేం చేస్తున్నావు? అది యాక్షన్ అన్నమాట. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఫర్ కృష్ణ? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డివోషన్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. నార్మల్ డివోషన్, దట్ భక్తి we see so much all around us. Everybody is devotional. But Prabhupada is saying, you will understand God only by devotional service. In Gaudiya Vaishnava Parampara, love means action. Love means not sentiment. లోన ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఏం చేయలేకపోతున్నాం అంటే కాదు. యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ ఫర్ గాడ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లవ్, భక్తి. అండ్ దెన్ భాగవతం గోస్ వన్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్, ఈవెన్ మోర్. ఇట్ సేస్, వెన్ యూ డూ డివోషనల్ సర్వీస్, యూ షుడ్ నాట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. భగవంతుడికి మనం భక్తియుత సేవలను అందిస్తున్నప్పుడు మన కోసం ఏం అడగకూడదు అంటున్నాం. ఓ, దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ లెవెల్. జనరల్లీ వీ గో టు ద టెంపుల్స్, వీ గో టు ఎవ్రీవేర్, అండ్ ద భక్తి దట్ వీ సీ ఈస్ ఓకే, సమ్ ప్రేయర్స్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆర్ మేబీ దేర్, బట్ ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ డన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెయిన్ సంథింగ్ ఫర్ మీ. మనం దేవుడి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తాము అంటే మనకేయో చాలా కోరికలు ఉన్నాయి కనుక వాటిని తీర్చుకోవడానికి వెళ్తామన్నమాట. ఒకవేళ ఆ కోరిక కానీ తీరిపోతే ఇంకా మళ్ళీ దేవుడు మళ్ళీ మనకు గుర్తుకురాడు. ఒక నెల, 2 నెలలు, 3 నెలలు, 1 సంవత్సరం అవుతుంది. ఈ లోపల మళ్ళీ ఏమన్నా కష్టం వస్తే మళ్ళీ దేవుడు గుర్తుకొస్తాడు. సో వెన్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ సాల్వ్డ్, ఇమ్మీడియట్లీ వీ ఫర్గెట్ గాడ్. But love means not that.
Love means whether he will give or he doesn't give, I am his devotee. అది మాట 3. దేవుడు నాకు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఈజ్ మై గాడ్ ఆల్వేస్. ఆయనే నా దేవుడు. లైక్ చైతన్య మహాప్రభు సేస్, వెదర్ యూ హగ్ మీ ఆర్ యూ ట్రాంపుల్ మీ, యూ విల్ ఆల్వేస్ రిమైన్ మై గాడ్. దిస్ ఈస్ ద మూడ్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ. A devotee, he is ready to go through any kind of a turmoil, any kind of a problem, but he will not lose his devotion or love towards God. భక్తుడు అంటే, నిజమైన భక్తుడు అంటే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే దేవుణ్ణి కొలుస్తూనే ఉంటాడు. ఇది అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ మాట. జర్మనీలో అనుకుంటా, జర్మనీలోనో ఎక్కడోనో కొంతమంది ఈ రకంగానే డివోషన్ ఏదో చేస్తున్నారు దేవుడి గురించి. వాళ్ళ కొడుకులందరినీ కూడా ఏదో యుద్ధానికి పంపించాల్సి వచ్చింది. వాళ్ళందరూ యుద్ధానికి వెళ్ళారు. దెన్ వారు ఏం ప్రార్థన చేశారంటే దేవుణ్ణి, మా కొడుకులందరూ వెనక్కి రావాలి అని కోరుకున్నారు. కానీ ఆ యుద్ధంలో ఎవరు వెనక్కి రాలా. అంటే వాళ్ళందరూ క్రిస్టియన్స్ మాట. వాళ్ళందరూ ఎవరు వెనక్కి రాలా, అందరూ చనిపోయారు. వెంటనే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, దేవుడు లేడు, ఏం లేడు, నేను ఎంత ప్రార్థించినా ఏం కావట్లేదు, ఇంకా నాకు దేవుడితో సంబంధం లేదనేసి కట్ ఆఫ్ చేసేసారు. We see that in some families they have sent their children to army because there is a war time, government will take away everybody. War means all the youngsters, whoever is available, they will recruit them, either man or woman or whatever, they will recruit into the army, and then they have to fight for the country. So like that they have recruited, and they're all Christians, so they went and prayed to the their God, and then none of them came back. Immediately they became atheists. No, there is no God. But actually that is not devotion. Devotion means, my Lord, whether you will give me success, whether you will give me failure, you give me happiness or you give me distress, I remain your eternal servant. Krishna, Narayana, I am always your eternal servant. భగవంతుడు నాకు ఏది ఇచ్చినా సరే నేను ఆయన భక్తుడుగానే, ఆయన సేవకుడుగానే బతుకుతాను అనేసి. This is an important point. We have to lead our lives in this world as a servant of God. మనం మన జీవితాల్లో ఒక శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సేవకులుగా మనం ఇక్కడ బతకాలి. If God is the owner, He is the supreme proprietor, and He gave me a certain position in this world. He is the proprietor of the world, He gave me some position. God has given me this. I will try my best to do my service, and then whatever comes into my hands, whatever money, whatever power, whatever that comes into my hands, that is all given by God for His purpose. ఆయన ఎంత ఇస్తే, భగవంతుడు సుప్రీం ప్రొపరైటర్ అయితే, మా ఇంటికి పెద్ద అయితే, ఆయన ఏ రకంగా చెప్తారో ఆ రకంగా నేను ప్రవర్తిస్తా. మనం ఏ పొజిషన్లో ఉన్నామని కాదు ఇంపార్టెంట్. మనం ఆ పొజిషన్లో ఉంటూ దేవుని తలుచుకుంటూ మనకు సాధ్యమైనంత వరకు మనం పనులు చేస్తూ ఉంటే ఏమైనా ఫలితాలు వస్తే, కృష్ణ ఇది కూడా నీదే
కృష్ణుడు కోసమనేసే ఆ మనీని కానీ ఆ పవర్ని కానీ నీ చేతిలో పెట్టాడు. ఇప్పుడు ఆ మనీని ఉపయోగించి, ఆ పవర్ని ఉపయోగించి, ఆ పొజిషన్ను ఉపయోగించి మనం భగవంతుడిని ఏ రకంగా కొలవాలి, ఈ రకమైన మనస్తత్వం కానీ మనం పెంచుకుంటే మనకి ఇంకా మన హృదయంలో ఎటువంటి యాంగ్జైటీస్ ఉండవు. ఇఫ్ యూ లివ్ లైక్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్, దెర్ ఇస్ నో యాంగ్జైటీ. ఇఫ్ ద ప్రొపరైటర్ వాంట్స్, okay, this will happen. Otherwise, it's okay. He himself doesn't want, then why I should worry? The proprietor himself is not wanting. Why should I worry? I am only his servant. Actually, this is called the Karma Yoga. One has to live in this world with the constant thinking about Krishna as the Supreme Personality of Godhead. భగవంతుడికి తెలియకుండా ఏం జరగదు. అందుకని ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు ఏం రాశారు, చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది. ఆయన ఏం రాశారు అంటే, డివోషనల్ సర్వీస్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ the foreground of full knowledge combined with detachment from material association and which is fixed by the oral reception of the Vedanta Shruti. We have to try to understand this point. Whenever we do devotional service, any service, in the foreground we should remember, now I am serving the Supreme Personality of Godhead, Krishna. One has to, in the foreground, he has to bring all the knowledge connected to Krishna. That's why Prabhupada is saying devotional service with the foreground of knowledge about Krishna. సో అంటే మనం భక్తిలో మనం పెరగాలి అంటే ఈ శృతి గృహీతయా మనం చక్కగా చదవాలి. ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చిన ఈ భగవద్గీత, భాగవతము, ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా మనం చదివితే అప్పుడు కృష్ణుడికి సేవలు ఎట్లా అందించవచ్చు అని మనకు అర్థమవుతుందన్నమాట. అండ్ బిఫోర్ వీ రెండర్ సర్వీస్, రికలెక్ట్ కృష్ణాస్ పొజిషన్ యాజ్ అ సుప్రీం లార్డ్. ఐఎమ్ సర్వింగ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. ఎంత రెస్పెక్ట్ఫుల్గా, ఎంత జాగ్రత్తగా నేను సేవలు అందించాలి. One prepares himself. So this is an important point. We have to prepare ourselves before we render service to God. This is an important. Same example, ఇది అక్షయపత్ర ఎగ్జాంపుల్. మనం పక్కన ఈ హీరో కూర్చోబోతున్నాడంటే మనం ఎంత ప్రిపేర్ అవుతాం? ఆయన గురించి గూగుల్ కొడతాం, తర్వాత మొత్తం వికీపీడియా అంతా చదివేస్తాం. ఎట్లాంటి ఇష్టం అనేసి మనం ఒక చిన్న గిఫ్ట్ కూడా తీసుకెళ్తాం, కూర్చోగానే పక్కన ఇస్తాం అన్నమాట, వెంటనే హ్యాపీ. సంబడి విల్ బి. యాక్చువల్లీ సేమ్ థింగ్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ గాడ్ అండ్ దెన్ వాట్ ప్లీజెస్ హిమ్ అండ్ దెన్ వీ షుడ్ డూ అవర్ సర్వీసెస్ ఫర్ హిస్ ప్లెజర్. దిస్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ భక్తి. భక్తి అంటే భగవంతుడు ప్రీత్యర్థం కోసం చేసే సేవలు, ఇది భక్తి మాట. And then if anybody does this kind of a bhakti, seva, then what happens is jnana vairagya yuktaya. He develops these two in his heart. One is jnana, that means the knowledge will be manifest in his heart. And two, vairagya, that means vairagyam from the, అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉండే వస్తువులన్నిటినీ కూడా దేవుడి సేవలో వినియోగించడానికి ఆలోచిస్తుంటాడు. He will be thinking of utilizing everything for Krishna's service. Actually, we have a program called Intinta Nithaya Gauranga. There is a program. All the families can carry small deities of, Sri Gaur Nithai into their houses. And then they can also worship. So, when we gave this Gaur Nithai to some families, కొంతమందికి తీసుకున్నారు మాట. ఇట్లాగా వాళ్ళ ఇంటికి గౌర్ నితాయిలు వెళ్ళగానే వారు చెప్తున్నారు మాట, ఎప్పుడూ మేము ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాం,
ఏ రకమైన డ్రెస్సులు ఇవ్వాలి, వచ్చే ఫెస్టివల్కి ఏం చేయాలి, ఎట్లా కుక్ చేయాలి, అభిషేకాలు ఎట్లా చేయాలి, డ్రెస్సింగ్ ఎట్లా చేయాలి. తర్వాత ఒక ఆవిడ చెప్తా ఉంది, ఏదో బయటికి మేము షాపింగ్కి వెళ్ళాం, మా పిల్లలందరికీ బట్టలు కొన్నాం, తర్వాత ఆలోచన ఏమొచ్చిందంటే మరి అందరికీ కొనుక్కున్నాం కదా, మరి గౌర్ని తైలకు ఎక్కడా అనేసి ఆలోచన వచ్చిందంట. వెంటనే వాళ్ళకు కూడా ఏదో కొనడానికి అటు ఇటు చూశారు కానీ దొరకలేదు ఆ షాపులో. సో కాన్స్టెంట్లీ ద డివోటీ హీ ఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ వాట్ టు ఆఫర్ టు దేర్ లార్డ్షిప్స్. This is an important. So now coming to the point. So now Lord is there everywhere. He is present everywhere. He is here. He is here. He is here. He is here. He is everywhere. The famous example is there to prove Lord's omnipresence. Any idea? Prahlad Nrsimhadev. I'll just briefly tell you, Prahlad, he is born to Hiranyakashipu, number one demon of his times. హిరణ్యకశిపు చాలా క్రూరమైన దానవ రాక్షసుడు మాట. సో ప్రహ్లాద్, he developed great devotion to Vishnu, శ్రీహరి. కృష్ణుడు విష్ణువు యొక్క భక్తుడైపోయాడు ప్రహ్లాదుడు. యాక్చువల్లీ హిరణ్యకశిపు ఈజ్ థింకింగ్, ఐఎమ్ ద కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఆల్ ద డెమిగాడ్స్, ఐఎమ్ ద కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఆల్ ద హోల్ యూనివర్స్, కంట్రోలర్ ఆఫ్ ద progeny, all kinds of progeny. But his own progeny he could not control. మొత్తం విశ్వం అంతా ఉండే జనాభాని అంతటినీ నేను కంట్రోల్ చేస్తున్నాను అనుకున్నాడు. వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టిన అబ్బాయిని మాత్రం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు. ఎవరు పుట్టాడు అని కూడా తెలియదు. he doesn't know that a మహాభాగవత, a great devotee of the Supreme Lord, has taken birth in his house. తన కుటుంబంలోనే ఒక మహాభక్తుడు పుట్టాడు మాట ప్రహ్లాద్. సో దెన్ హిరణ్యకశిపు ఆబ్వియస్లీ నాట్ హ్యాపీ, అండ్ he sent Prahlad to a Gurukul, and then he said, he gave instruction to the gurus that make Prahlad number one karmi, a big materialist. సో ఆ గురువులకి ఏం చెప్పాడు అంటే, ఈ అబ్బాయిని బాగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి. ఎందులో అంటే ఒక బాగా ఒక పెద్ద నెంబర్ వన్ మెటీరియలిస్ట్ని తయారు చేయండి అని చెప్పారు. సో ప్రహ్లాద్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ హీ కమ్స్ బ్యాక్ టు ద ఫాదర్. దెన్ ఫాదర్ ఆస్క్స్ హిమ్, మై డియర్ ప్రహ్లాద్, వాట్ డిడ్ యూ లెర్న్ ఇన్ ద గురుకుల్? ఏం నేర్చుకున్నావు నాయన అని అడుగుతాడు. సో దెన్ ప్రహ్లాద్ ఈజ్ సేయింగ్, అసురవర్య దేహిన, ఓ నెంబర్ వన్ అసుర, ఫాదర్ అండు, ఓ నెంబర్ వన్ అసుర, ఎనీబడి హూ ఈస్ థింకింగ్ దట్ దిస్ బాడీ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ప్లెజర్, హీ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ యాంగ్జైటీ. ఎవరైతే ఈ శరీరమే అంతాను, ఈ శరీరం ఒక ఆనందాన్నిచ్చే ఒక పరికరం కింద భావిస్తారో, హీ విల్ సముద్విగ్న ధియాం, హిస్ మైండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిస్టర్బ్డ్ బై ఉద్విగ్న యాంగ్జైటీస్. మన యాంగ్జైటీస్ రావడానికి మూల కారణం ఏమిటంటే, నేనే ఈ శరీరాన్ని, శరీర తృప్తే నా తృప్తి అనుకునేవారు. సో అనగానే ద ఫాదర్ బికమ్స్ వెరీ యాంగ్రీ, యు ఆర్ టీచింగ్ మీ హౌ టు కంట్రోల్ మై సెన్సెస్, యూ మీన్ టు సే యు ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ మీ, నాకే నువ్వు ఆత్మనిగ్రహం చెప్తున్నావా చిన్నపిల్లవాడివి అనేసి హిరణ్యకశిపుడు కోప్పడతాడు. He instructs his teachers, you are not training properly, train him up nicely.
This is the next chance I am giving to you. So then Prahalad goes to the Gurukul again. మళ్ళీ వెళ్తాడు గురుకులానికి. అక్కడ ప్రహ్లాదుడు తను నేర్చుకోవడమే కాకుండా కృష్ణ భక్తిని మిగతా పిల్లలందరికీ కూడా నేర్పడం ప్రారంభిస్తాడు. He starts teaching everybody. Then the teachers becomes overwhelmed. They becomes alarmed. They think the situation is going out of the hand and immediately they approach Hiranyakashipu. Your son is going out of control. He is preaching everybody. మీ అబ్బాయి అందరినీ పాడు చేసేస్తున్నాడు, అందరినీ కూడా ఈ భక్తులకు తీసుకొచ్చేస్తున్నాడు అనేసి కంప్లైంట్ చేస్తారన్నమాట. దెన్ హిరణ్యకశిపు అగైన్ బ్రింగ్స్ ద సన్. హీ కీప్స్ ఆన్ ద ల్యాప్. తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకొని కుమారుణ్ణి, చిన్న పిల్లవాడు 5 ఏళ్ళు అంతే, అంటే ఫస్ట్ స్టాండర్డ్, తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకుని, నాయనా చెప్పు నాయనా నువ్వేం నేర్చుకున్నావు అంటే, అప్పుడు ప్రహ్లాద ఎక్స్ప్లెయిన్స్, శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం అని చెప్పి, అన్ని ఎడ్యుకేషన్లో కంటే బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమిటంటే ఈ 9 రకాల భక్తి అంటే భక్తియుత సేవలు అని చెప్తాడు అన్నమాట. 9 types of devotional services ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గివ్స్. శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు. శ్రవణం అంటే వినడం, కీర్తనం అంటే చెప్పడం. ఇప్పుడు మనం చాంటింగ్ చేస్తుంటే ఈ 2 సేవలు అందిస్తున్నాం అన్నమాట భగవంతుడికి. శ్రీకృష్ణుడు ఇది తనకు సేవ కింద భావిస్తాడు. వెన్ యు చాంట్ అండ్ హియర్ 2 services you are doing to Krishna. And then స్మరణం. ఎవరైతే చక్కగా వింటారో వాళ్ళకి స్మరణ కూడా వస్తుందన్నమాట. క్లాస్లో కానీ లేకపోతే బయట ఎక్కడైనా ఈ శాస్త్రాల్లో కానీ మనం వింటే, చక్కగా వినగలిగితే, తర్వాత దాన్ని కొద్దిగా రిపీట్ చేసుకోగలిగితే, పైకి చెప్పగలిగితే, దట్ ఈస్ వై మనం అందరం కూడా ప్రీచింగ్ చేయాలి. ఇవి వినడం ఒకటే కాదు, మన అందరం కూడా కొద్దిగా నేర్చుకుని పక్క వాళ్ళకు కొద్దిగా నేర్పాలన్నమాట. ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు కూడా అదే చేస్తున్నాడు. ప్రహ్లాద్ ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్ ద సేమ్. దెన్ కమ్స్ స్మరణం. వీ కెన్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ గాడ్, విష్ణు. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ హీ టోల్డ్ 9 types of devotional service, హిరణ్యకశిపు బికమ్స్ వెరీ యాంగ్రీ. తన తొడ మీద ఉన్న కొడుకుని బయట ఇలా తోసేసి, హూ ఈస్ గివింగ్ యూ సచ్ పవర్? యు ఆర్ సో ఫియర్లెస్. నువ్వు ఎవరిని చూసి ఇంత ధైర్యంగా ఉన్నావు అని అడుగుతాడు అన్నమాట. దెన్ ప్రహ్లాద్ సేస్, ద వన్ హూ గేవ్ మీ పవర్ ఈజ్ ఆల్సో ద వన్ హూ గేవ్ యూ పవర్, అండ్ దట్ ఈస్ విష్ణు. నాకు ఎవరైతే శక్తినిచ్చారో నీకు కూడా ఆయనే శక్తినిచ్చాడు, ఆయనే ఆ దేవాది దేవుడు, ఆ శ్రీహరి అనగానే ఇంక హిరణ్యకశిపు చాలా కోప్పడిపోతాడు. దెన్ హీ ఆస్క్డ్ ప్రహ్లాద్, ఆల్వేస్ యూ టాక్ అబౌట్ సమ్ సుప్రీం బీయింగ్ అదర్ దాన్ మీ. హూ ఈస్ దట్ సుప్రీం పర్సన్? యాస్. ఈజ్ హీ దేర్ ఇన్ దిస్ పిల్లర్? యాస్. ఎప్పుడు చూసినా సరే నేను కాకుండా వేరే వాళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు, ఒక సుప్రీం పర్సనాలిటీ అని చెప్తున్నావే, ఆ పురుషోత్తముడు, ఆ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఎవరు, ఎక్కడున్నాడు? ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా అని అడుగుతాడు. మన తెలుగులో కూడా ఒక సాంగ్ ఉన్నట్టుంది కదా, ఇందుగలడు అందుగలడు, ఏంటది? సందేహం వలదు అంటాడు. ఎస్, హీ సేస్, you cannot, don't doubt whether he is here or there or here. Yes, he is there in the pillar, yes. So that time Hiranyakashipu, actually Lord is not only in the pillar, he is there everywhere. He knows that there is some class going on. He knows that there is a class going on, and he knows that they are talking about me, about himself. So Lord is very happy. మన గురించి ఎవరైనా మంచిగా మాట్లాడితే మనకు ఆనందంగా ఉంటుందో లేదా? సేమ్ ఆ సైకాలజీ ఎక్కడి నుండి వచ్చిందంటే ఆయన నుండే. సో ఈజ్ హ్యాపీ.
అండ్ హీ నోస్ హూ ఆర్ ఆల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ అసెంబ్లీ. సో గాడ్ ఈజ్ ఆల్ పవర్ఫుల్. భగవంతుడు చాలా పవర్ఫుల్ మాట. సో హిరణ్యకశిపు దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ హీ గోస్ టు ద పిల్లర్ అండ్ విత్ హిస్ హ్యాండ్ హీ బ్రేక్స్ ద పిల్లర్ లైక్ దిస్. సో చేతితో ఇలా కొట్టగానే అప్పుడు దెన్ ఫ్రమ్ దట్ పిల్లర్ కమ్స్ లార్డ్ నరసింహదేవ్. నరసింహ పిల్లర్ నుండి బయటకు వస్తాడనమాట అద్భుతమైన రూపంతో. చూడగానే హిరణ్యకశిపు విష్ణు వచ్చేసాడు అనేసి అర్థమవుతుందన్నమాట. వెంటనే తన కొడుకు వైపు చూసి, భళా నువ్వు నాకు చాలా మంచి సహాయం చేసావు, ఇంతకాలం నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎక్కడ ఈ విష్ణువు అనేసి, నా నుండి దాక్కునున్నాడు, ఈ రోజున వచ్చేసాడు ఇక్కడికి అని చెప్పి, దెన్ ఈ ఫూలిష్లీ ఈజ్ థింకింగ్ దట్ విష్ణు ఈజ్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సన్, ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఈజ్ ఆల్ పర్వేడింగ్ పర్సనాలిటీ. And then of course Hiranyakashipu is of course he fights for some time. Lord allows that fighting for some time. అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటారు మమ్మల్ని ప్రశ్నలు, ఇంతమంది రాక్షసులు, వీడంత చండాలమైన వాడు వీడు, అయినప్పటికీ ఎంత సుఖంగా బతికేస్తున్నాడో చూడు, అన్ని రకాల చక్కగా వస్తున్నాయి, నేనేమో దాన ధర్మాలు చేస్తున్నాను, పూజలు పునస్కారాలు చేస్తున్నాను, ఎంతో భక్తిని చేస్తున్నాను, నాకేమో కష్టాలు తప్పట్లేదు, వీడికేమో చాలా అంతా ఏదో నడుస్తూ ఉంది అన్నట్టుగా అనుకుంటాం. బట్ యాక్చువల్లీ హియర్ హిరణ్యకశిపు ఈజ్ ఆల్సో థింకింగ్, yes ఐఎమ్ విన్నింగ్, నేను చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాను అనుకున్నాడు. బట్ యాక్చువల్లీ లార్డ్ ఫినిష్డ్ హిమ్ ఆఫ్ వెన్ ద రైట్ టైం కేమ్. ఇది ఇంపార్టెంట్ మాట. టైం అనేది ఎవరిని వదిలిపెట్టదు, కాల ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టదు అన్నమాట. చాలా పవర్ఫుల్ ఫోర్స్ కాల అనేది ఇంపర్సనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఇంపర్సనల్ ఫోర్స్ కాల అంటే దానికి ఇంకా ఫీలింగ్స్ ఏమి ఉండవు. అప్పుడప్పుడు చూస్తాం, అప్పుడే పుట్టిన పిల్ల తల్లి చనిపోతుంది, మరి ఆ పిల్లకి ఏమవుతుంది? కాల. ఆ కాలానికి ఫీలింగ్స్ అంటే ఏమి ఉండవు, అదొక ఫోర్స్ అన్నమాట, వచ్చేస్తుంది అంతే. మన కర్మను తీసుకుని వస్తుంది అన్నమాట కాల ఏం చేస్తుందంటే, మనకి ఏదైతే కర్మ రాస్తుందో దాన్ని తీసుకుని వచ్చేసి మనకి అందిస్తుంది అన్నమాట. కాల విల్ బ్రింగ్ అవర్ కర్మ సడన్లీ అట్ ఏ పర్టికులర్ టైం, టక్ ద కర్మ విల్ కమ్ అండ్ హిట్ ద పర్సన్. సో ఇఫ్ అపరెంట్లీ అంత బాగానే జరుగుతుందని అనుకుంటారు, కానీ వాడు చేసిన ఆ దుర్మార్గాలన్నీ మాత్రం వదిలిపెట్టమాట. దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ వే వీ కెన్ ఎస్కేప్ కాల అండ్ కర్మ. ఒకే ఒక మార్గం ఏమిటంటే శరణాగతి. కృష్ణ, నేను ఎన్నో తప్పులు చేశాను, కానీ ఇప్పుడు నీ గురించి తెలుసుకున్నాను, నన్ను ఇంకా నీ సేవకుడిగా భావించి యూ ప్లీజ్ బ్లెస్ మీ విత్ యువర్ సర్వీస్, విత్ యువర్ ప్రొటెక్షన్, నన్ను రక్షించు అనేసి మనం కానీ శరణాగతి తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా భగవంతుడు అవన్నీ అంటే ఆ కర్మ ఫలితాలను తొలగిస్తాడనమాట. ఇఫ్ యూ సరెండర్ టు కృష్ణ ఫీలింగ్లీ, మై లార్డ్, ఐ హ్యావ్ కమిటెడ్ మెనీ మిస్టేక్స్, బట్ ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ మీ, ఐ am your eternal servant, I forgot, and so many things I have done in this world which are not actually good, but today I am surrendering unto you, please accept me. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja. Krishna assures that if somebody surrenders to him like that, aham tvam sarva papebhyo, I will take care of all your sinful reactions. మా శుచః, డోంట్ వర్రీ. మనం భయపడకూడదు అన్నమాట. మనం అయ్యో ఇంత పాపాలు చేసాం, ఇంత చేసామనేసేసి భగవంతుడికి ఈ రకంగా ఎవరైతే శరణాగతి చేసుకుంటారో ఖచ్చితంగా కృష్ణుడు వాళ్ళని రక్షిస్తాడు. అది కృష్ణుడి యొక్క అష్యూరెన్స్ మాట. మా శుచః అంటే భయపడద్దు అంటున్నాడు అనమాట. సో మరి మనం ఆ శరణాగతిని ఎట్లా చూపించాలి? సేవలు అందించడం ద్వారా. వీ హ్యావ్ టు సర్వ్ గాడ్. అతి మంచి సర్వీస్ ఏమిటంటే ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించి వినడమాట. ఈ రకంగా ఎవరైతే సేవలు అందిస్తారో ఖచ్చితంగా భగవంతుడి యొక్క అటెన్షను, ఆయన రక్షణ అనేది మనకు లభిస్తుంది అన్నమాట. ఎనీ క్వశ్చన్స్?